뭔지 또 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 이제 오늘 읽고할 하나님 말씀 보시죠. 고린도전서입니다. 15장 1절에서 15절이고요. 교독해서 읽고 마지막 절 같이 읽습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데 선 것이라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 대마에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함 받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나의 것은 하나님의 교회의 것이니 내게 주신 교회를 내가 버리지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파하매 너희도 이같이 믿었느니라. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 제자하고 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하였으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못했으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이라. 같이 읽습니다. 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 아멘. What do you like about Easter? Celebrate with your family. Easter hunting for eggs. You get to open them and there's stuff in there. Money and grass. Lots of candy. Who is Jesus? Jesus is like a person God. He is God's son. What does Jesus look like? Long brown hair and a brown beard. And he's got like a robe on. Yeah, there's like what cardi people wear, I think. Who are the disciples? 12 chosen followers of Jesus. Simon Peter, Andrew, James, John, Philip, Thomas, Matthew, Judas, and Bartholomew. They're the good guys. What did Jesus teach? How to pray and that God's real. To always love one another when it's hard. Teaching them about Christmas and Valentine's Day. What kinds of miracles did Jesus do? He turned water into wine. He made 5 loaves and 2 fishes, spread it a long way. He helped people if they were sick. He walked the water. There was a storm and there was a windy and I said, Jesus, Jesus. And then he calmed it down so they won't be scared. What did they eat at the Last Supper? Bread and like some dipping sauce. Chicken nuggets and french fries. And there's the juice, some vegetables with chocolate on it. Why did some people not like Jesus? That everybody was calling him king. They didn't believe that he was God's son. They thought he would only hang out with the people who had done no sin, but he helped the sinners because they were the ones who needed help. What did those people do to Jesus? They were swords trying to capture him, whipped him, and put a crown of thorns on his head, and made him carry the cross a long way. Put him on a cross and stabbed him. They hurted his heart. He died on Good Friday. And then somebody put him in a tomb that had this big rock over it. What happened on Sunday morning? He grew from the ground. He rose from the dead.
What did the disciples do when they saw Jesus? Very afraid, thought he was a ghost. They saw the scars, they touched him. Jesus, Jesus is alive! Come on, love him. They were so happy. How do we follow Jesus? Confess your sins and ask him into our heart by praying, and then he's like in our heart. Why did Jesus do all of this? It was all for us because he loves us. He said, I don't want them to be scared, and whenever they're hurt, I want to help them. We love you, Jesus. 오늘 질문하게 하는 사람이라는 제목으로 시간이 많이 지나서 제가 되도록 빨리 설교를 전하도록 할게요. 오늘 영광스러운 부활절인데 한 번 더 인사하겠습니다. 예수님 부활하셨습니다. 시작. 예수님 부활하셨습니다. 예수님 부활하셨습니다. 한 번 더 인사할 텐데요. 이번에는 저희가 이미 다 죽은 거예요. 다 죽었어요. 알았죠? 죽었는데 예수님 다셔서 부활을 한 거죠. 우리가 부활을 한 거예요. 그랬다고 생각하고 한번 인사해 볼게요. 이렇게. 부활을 축하합니다. 시작. 부활을 축하합니다. 부활을 축하합니다. 부활을 축하합니다. 훨씬 이제 조금 감을 잡으시네요. 부활이 어떤 의미인지. 오늘 아마 다 생각이 다를 거예요. 부활이 뭐야? 무게감도 다를 거고 의미도 다를 거예요. 근데 하나님의 입장에서 본다면 이렇게 인사를 해야 될 것 같다라는 생각이 들었습니다. 곧 예수님의 십자가가 우리의 진원지였듯이 예수님의 부활은 우리의 결론이기 때문이에요. 그래서 우리가 부활을 믿는다는 건 단지 부활절 지키고 부활에 대한 교리를 배우는 것이 아니라 실제로 여러분이 십자가를 통과한 모든 삶의 자리들이 다시금 살아났음을 축하하는 것입니다. 그래서 오늘은 이 부활이 어떻게 나의 현실인지를 잠깐 나눌게요. 여러분, 우리가 서로 교회에서 누굴 만나요. 그러면 서로를 대할 때 중요한 마음가짐이 하나 있거든요. 그게 뭐냐면 저분이 여기 오기까지 어떠한 여정을 거쳐왔을지를 생각하고 대하는 거예요. 우리는 보통 쉽게 외모나 직업, 그 사람의 어떤 상태를 보고 평가하고 판단하게 되잖아요. 근데 그걸 넘어가지고 이분에게 그동안 어떠한 십자가의 시간들이 있었을까? 또 어떠한 슬픔과 기쁨을 통과하면서 이 자리까지 우리가 함께 지체로 있는 걸까? 이걸 생각해 보는 거예요. 여러분, 이걸 생각하고 대하잖아요? 그러면 보는 게 달라지고요. 굉장히 다른 방식으로 사람을 대할 수 있게 됩니다. 그리고 서로에 대해 우리가 여기 함께 있게 된 모든 여정들을 끝까지 거슬러 올라가잖아요? 그럼 그 끝에는 반드시 서로가 같은 이유를 갖고 있다는 걸 알게 돼요. 그리고 그 이유가 바로 오늘 예수님의 부활입니다. 실제로 예수님이 부활하신 그 현장부터 오늘 우리가 읽었죠. 그 소식은 계속 흘러 2000년의 역사를 뚫고 수많은 위협과 국경을 넘어 바다를 넘어 산을 넘어 누군가를 통해 친구와 이웃과 부모님 통해 오늘 여러분에게까지 전해지거든요. 그래서 지금 우리가 함께 있는 거예요. 그러니 우리가 서로를 바라보는 방식은 어떤 지금 삶의 조건들, 외모 이런 게 아니라 오늘 우리를 여기 있게 한 최종적인 역추적의 끝에는 뭐가 있다고 그랬죠? 바로 예수님의 부활이 있는 거예요. 그러므로 그 부활을 기준으로 서로를 보는 것이 중요하다는 겁니다. 우리가 진정한 교회라면 너무나 당연히 서로를 이 예수님의 부활로 그 영원한 영광에 들어갈 자라는 궁극적인 운명을 끌고 오는 거예요. 끌고 와서 그것에 비춰서 서로를 보려고 해야 한다는 겁니다. 그렇게 부활은 우리의 모든 현실 속에서 십자가를 통과한 모든 현실들을 살아나게 하는 능력이기도 하지만 서로를 새롭게 보게 하는 능력이 됩니다. 그렇게 하고 싶어서 제가 이런 인사를 한 거예요. 부활을 축하한다. 근데 참 아쉬운 게 있어요. 왜냐면
이 기쁨이 금세 시들어요. 복음에 문제가 있어서가 아니에요. 우리의 현실 때문에. 눈앞에 있는 우리의 어떤 두려움과 욕망 이런 것 때문에. 오늘 저희가 읽은 고린도 교회도 그런 상황에 처한 거예요. 그래서 어느새 부활이 안 믿어지게 된 거예요. 12절 읽어볼게요. 시작. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘. 같이 읽겠습니다. 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 예수님의 죽으심과 부활을 근거로 모인 거예요. 근데 그들이 어느샌가 부활의 사실성을 의심하게 된 거예요. 그래서 바울이 오늘 어떻게 하냐면 이 부활의 능력이 다시 너희들의 현실에 흘러가도록 어떻게? 이미 너희들이 받은 그 부활의 복음을 새롭게 하라고 합니다. 새롭게 해야 된대요. 즉 이미 너희가 알고 있다라는 생각 위에서 살면 안 되고 이미 알고 있었어도 그것을 새롭게 하지 않으면 안 된다는 거죠. 1절을 읽어보겠습니다. 시작. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데 선 것이라. 너희에게 전한 복음, 즉 이미 전해졌다는 거예요. 이미. 근데 그것을 다시 알게 한다. 즉 우리 안에 있는 어떤 상식, 내가 교회 다니면서 느꼈던 어떤 느낌, 그런 것들을 이기고 진짜 부활의 사건이 나한테 현재적으로 적용이 되려면 우리는 이 부활을 날마다 새롭게 알아야 한다는 거예요. 그리고 이 새롭게 안다는 게 뭐냐? 그건 이제 2절을 읽으면 되는데 같이 읽어볼게요. 시작. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 네. 여러분에게 전해진 말씀이 있어요. 근데 그걸 굳게 지켜야 된대요. 헛되이 믿지 않고. 먼저 헛되이 믿는 게 뭔지 말씀드릴게요. 이거는 모든 것을 새롭게 한 이 부활의 복음이 나에게 왔다는 것을 모르면서 사는 거예요. 그냥 모르면서 사는 거예요. 반대로 굳게 믿는 건 뭐냐? 이 부활의 복음이 나한테 있다는 걸 나만 아는 게 아니라 내 주위 사람도 다 알게 되는 거예요. 간단하죠? 네. 여러분 처음 그리스도인이라는 별명이 여러분 그리스도인이란 말은 별명인 거 아시죠? 네, 믿지 않는 사람들이 붙여준 거예요. 처음에 에베소의 사람들, 에베소의 예수를 따라다니는 사람들을 보고 야 쟤네들을 크리스찬이라고 부르자라는 말이 처음 시작됐어요. 별명이 예수님께 속한 사람이라는 뜻이에요. 그때 별명이 하나 더 있었거든요. 그 별명이 뭐냐면 그게 오늘 설교 제목인데 질문하게 하는 자들이라는 별명이 붙었어요. 자꾸 질문하게 만든다는 거예요. 쟤네들은. 왜일까요? 쟤네들의 삶을 보면 너무 낯선 거예요. 너무 새롭고. 근데 이상하게 처음엔 엄청 낯설었는데 자꾸 보면 볼수록 뭔가 존경스럽고 심지어 아름다워까지 보이는 거죠. 그래서 도대체 핵심이 뭐야? 하고 봤더니 부활이 있었던 거예요. 그래서 도대체 너희가 들은 이 부활의 복음이 뭔지 궁금해진 거예요. 그렇게 질문하는 자라는 별명이 붙은 거예요. 그 초대교회 성도들은 질문하게 하는 자들이었어요. 그럼 지금 우리는 어떨까요? 세상이 우리를 향해서 친구들이, 가족들이 우리에게 질문할까요? 아마 질문할 필요를 잘 못 느낄 거예요. 왜냐하면 똑같이 사니까. 똑같이. 그러나 여러분 부활의 복음이 오늘날 나의 사건이 된다는 것, 나의 현실이 된다는 것은 우리에게 어떤 요청이 있는 거냐면 우리 주변의 사람들이 우리에게 질문하는 자, 질문하게 하는 자가 된다는 거예요. 우리가. 부활의 복음이 나에게 현실이야, 나에게 진짜야 라면 여러분의 주변 사람들은 여러분에게 질문할 수밖에 없다는 거예요. 도대체 뭐야? 뭐야 너? 너 왜 이렇게 살아? 근데 어느새 고린도 교회가 이 부활의 복음을 헛되이 믿는 모습이 나타났고 그리고 그 뒤 이어서 더 이상 사람들이 질문할 필요를 못 느끼게 되어버린 거죠. 여러분 절망 중에 죽어가는 한 환자가 있어요. 근데 의사가 이렇게 얘기해요. 당신 완치됐습니다. 그랬더니 그 환자가 그게 무슨 소리예요? 내가 어떻게 완치돼요? 라면서 계속 말기 환자로 살아가는 그렇게 살기로 결정하는 모습
그렇게 돼버린 거예요, 고린도 교회 사람들. 제가 너무 유치해가지고 진짜 사실 공감하고 싶지 않은데 어느 교회 앞에 술집이 있었습니다. 근데 보통 술집이 아니에요. 조금 퇴폐적인 성도들이 너무 거슬리는 거예요. 그래서 어느 날부터 합심해서 기도를 시작합니다. 하나님, 이 술집이 이사를 가든지 이 술집 좀 어떻게 되게 해주세요 했는데 어느 날 술집이 정말 무너진 거예요. 벼락을 맞아서. 근데 그 술집 주인이 교회가 자기 술집을 들고 계속 기도해 왔다는 걸 안 거예요. 그래서 고소를 합니다. 너네 때문이야! 근데 이 교회가 이렇게 얘기해요. 그게 왜 우리 책임이야? 아니, 어떻게 기도했다고 그게 실제로 이루어져? 어떻게 우리가 기도했다고 벼락의 건물이 무너지냐? 그건 말도 안 돼. 여러분, 누구의 믿음이 부활의 믿음일까요? 여러분, 그거 아세요? 부활을 믿지 못하면 내가 기도한 것에 대한 응답에 대한 확신을 가질 수가 없습니다. 부활의 큰 복음 중에 하나는 우리가 지금도 기도를 할 수 있다는 거예요. 지저스 네임, 예수님의 이름으로. 왜? 예수님이 살아있으니까. 누구의 믿음이 부활의 믿음일까요? 우리는 생각보다 너무 헛되이 자주 믿게 되는 거예요. 왜? 부활을 믿기보다 부활이 사실이기를 바라는 어떤 기대감을 믿어버려요. 내 기대감. 내 기대감이 막 오면 믿음이 엄청 좋아. 내 기대감이 낮아지면 나 요즘 믿음이 너무 없어. 그래서 부활을 믿지 않을 때만 가능한 삶의 모습이 그냥 꽉꽉 들어차요. 실제로 부활이 나를 위한 사건이라면 저렇게 말하고 저렇게 선택하지 말았어야 되거든요. 근데 부활을 믿지 않을 때만 하는 선택, 부활을 믿지 않는 사람이 하는 결정들이 삶을 너무 꽉 채우고 있는 거예요. 그러니까 뭘 믿을까요? 그럴 때? 우린 당연히 죽으면 끝이야를 믿을 수밖에 없어요. 그러니까 이런 오늘 같은 부활절은 정말 죄송해요. 미친 소리죠. 당연히 여기가 전부인데 죽으면 끝이야가 점점 사실이 되는 거예요. 두렵죠. 그러니까 어떻게 살까요? 이 땅에서. 당연히 움켜쥐는 방식으로 살아야 되는 거예요. 어떻게든. 부활이 사실이라면 왜 우리가 움켜쥐며 살까요? 아무리 많이 움켜져 봐야 부활해서 얻게 될 그 영광에는 먼지만큼도 안 되는데. 그래서 기꺼이 내 인생을 주님 앞에 맡길 때 너무나 많은 일들을 하나님이 친히 이루실 텐데 절대 우리가 못 맡기는 거예요. 절대. 그래서 이 왕노릇하는 죽음, 이 죽음의 하수인, 대표적인 하수인 누구죠? 두려움이잖아요. 그 두려움 친구들 누구 있어요? 염려, 걱정. 얘네들이 오면 기꺼이 그냥 무릎 꿇는 거예요. 걔네들한테. 물론 우리의 건강, 이 땅에서의 몇 년 살지 모르지만 이 삶도 중요하죠. 왜? 하나님이 주신 너무 귀한 선물이니까. 근데 선물이기 때문에 선물로서 누리는 거랑 여러분, 이거 아니면 난 아무것도 남는 게 없어. 이게 전부야. 이런 두려움으로 집착하는 거는 완전 다른 문제잖아요. 안 그래요? 집착하는 태도는 반드시 원수에게 붙잡히거든요. 이번 주 새벽 예배 가룟 유다처럼. 그리고 가인처럼. 가인 아시죠? 두려운 거죠. 가룟 유다 두려워요. 왜? 이 돈을 확보하지 않으면 죽을 것 같은 거예요. 나의 안전이. 가인도 그래서 여러분, 아담과 하와의 아들 가인도 하나님을 떠나자마자 뭘 쌓아요? 성을 쌓아요. 가인성. 왜? 두려운 거예요. 내가 내 동생을 죽였잖아요. 그런 것처럼 누가 나를 죽일까 봐. 성을 쌓아요. 그래서 그 가인의 자녀들도 이 성 안에 다 왜? 자녀들 혹시 두려운 세상에 뺏길까 봐. 성을 쌓는 거예요. 그럼 그 가인의 자녀들은 아빠를 통해 뭘 배울까요? 이 성 밖은 두려운 거구나. 이 성을 쌓아야만 내 생명은 안전한 거구나 하면서 나만의 성 쌓기를 계속 하는 거예요. 그러면서 두려움을 계속 계승시켜요. 자녀들에게. 야, 두려움을 잃려면 이렇게 성을 쌓아야 돼. 더 높이 쌓아. 바벨까지 올라가라. 그러니 그 두려움의 자손들이 계속 성 쌓기라는 미명하에 끊임없이 경쟁하고 전쟁하고 싸우는 문화를 발달시키는 거죠. 지금도 여전히 세상을 황폐하게 만들고 있는 거예요. 그래서 예수님이 이 두려움을 깨버리려고 온 거예요. 두려움으로 살지 않고 사랑과 신뢰로 살아서
너희의 모든 삶에 다시 샬롬이 흐르게 하려고. 같이 읽어볼게요. 히브리서 시작. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자, 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 내어 종노릇하는 모든 자들을 모아주려 하시니. 아멘. 여러분, 죽음의 고통과 슬픔은 현실이에요. 피할 수 없어요. 근데 그럼에도 그 죽음보다 더 궁극적인 우리의 마지막 현실이 있는 거예요. 바로 부활이죠. 그 죽음의 고통, 두려움, 그것도 현실이지만 그보다 더 궁극적인 진짜 현실이 부활이기 때문에 그 부활의 현실이 오늘 나의 하루를 구원하게 되는 거예요. 그게 부활이 내 삶에 임하는 거예요. 그러면 어떻게 될까요? 궁극적인 결론인 부활이 오늘 나의 현실로 작동을 해. 그럼 어떻게 돼요? 이 죽음이라는 놈은 손바닥 위에 올려놓고 내가 그냥 관찰할 대상이에요. 나를 압도하지 않아요. 그래서 죽음과 이별의 시간이 고통이 있지만 그걸 기꺼이 받아들이면서 동시에 영원히 누릴 안식이 얼마나 가까운지 알려주는 사인이 되는 거예요. 수술 받아본 분들 계시잖아요. 가깝게는 뭐 이런 거 있죠. 위 내시경, 장 내시경 검사하면서 수면 마취 해보신 분들 있고 수술도 많으시잖아요. 저도 수술 받아봐서 아는데 또렷이 기억해요. 여러분 수술실 들어가잖아요. 딱 눕습니다. 그리고 뭐 하죠? 시작합니다. 그럼 또 마취가 들어와요. 그리고 어떻게 되죠? 그 다음 소리가 뭐예요? 끝났습니다. 즉 붙어 있어요. 시간은 5시간이 갔는데 저한테는 그게 붙어 있어요. 시작합니다와 끝났습니다. 맞아요? 이거는 여러분 5시간이 아니라 50시간이고 50년이어도 500년이어도 똑같아요. 아, 내가 이제 가는구나. 그리고 주님 품에 깨는 거예요. 붙어 있다니까요? 그리스도인에게 부활을 믿는 사람에게는 죽음과 생명이 그렇게 경험하는 거예요, 당사자는. 중간에 몇천 년이 흘러도 똑같아요. 여러분, 만약에 여러분이 이런 인식과 믿음이 있다면 우린 더 이상 죽음에 대한 두려움의 현실에 끌려다니지 않는 거예요. 대신 부활이 주는 자유, 그 영원한 자유에 감싸여 완전히 다른 방식의 현실을 살게 돼요. 다른 선택을 하게 돼요. 이 부활을 믿으면. 다른 결정을 하게 돼요. 정말이에요. 정말 이전 것은 지나갔고 새 것이 됐구나를 알게 돼요, 여러분. 그런 인생이 형성이 돼요. 부활을 중심으로. 그래서 여러분이 그토록 누리고 싶은 그 샬롬이 있죠. 평화. 그 불확실과 공허함으로 가득한 여러분의 현실을 뚫고 하늘의 샬롬이 찾아와요. 그게 언제 가능하다고요? 부활의 복음을 헛되이 믿지 않고 굳게 지킬 때. 여러분, 기독교는 체험의 종교예요. 이게 무슨 철학과 관념, 이거 전지수 잘못 찾은 거예요. 그냥 100% 체험의 종교예요. 무조건 체험해야 돼요. 그 체험의 끝판왕이 바로 이 부활이에요. 죽음을 이겨버렸어요. 이게 여러분의 현실이 된다고 생각해봐요. 그게 언제 가능하다고요? 부활의 복음을 헛되이 믿지 않고 굳게 지킬 때. 핵심이 굳게 지키는 거죠. 여러분, 그렇다고 이게 무슨 우리 모두 이를 앙봅시다 이거 아니에요. 우리의 어떤 의지의 문제가 아닙니다. 제가 복음학교에서도 많이 강조하죠. 바로 이 말씀을 누가 하셨냐입니다. 여러분, 정말 낫고 싶은 말기암 환자가 계세요. 동네 건달이 이렇게 얘기합니다. 저기 이렇게 저렇게 하면 나아요. 이거랑 세계 최고의 명의가 이렇게 하세요. 저렇게 하십시오. 이게 같을까요? 다를까요? 완전 다르겠죠. 맞죠? 아마 최고의 명의가 이렇게 저렇게 하시면 낫습니다 하잖아요. 그건 아마 그분이 무슨 일이 있어도 아무리 귀찮고 힘들고 피곤해도 아무리 돈이 많이 들고 아무리 내가 대가 지불을 하더라도 아마 그 말씀 지킬 거예요. 지킬 겁니다. 시키는 대로 다 할 거예요. 토시 하나 안 빼는 거. 혹시나 잊어버릴까 맨날 암송하면서 다니면서 지킬 거예요. 즉 여러분, 내가 누구를 진짜 믿을 만한 분으로 영접했냐. 그래서 그분이 하신 말씀이면 100%라고 내가 믿고 있느냐에 따라 이 굳게 지키는 거는 그냥 자연스럽게 따라가는 거예요.
내 의지로 막 굳게 지키려고 한다고 되는 게 아니라 하나님의 말씀이 완전히 이 땅의 모든 현실보다 더 궁극적 현실이라는 것을 내가 믿을 때만 굳게 지켜지는 일은 가능한 거예요. 그래서 오늘 바울도 자기가 전하는 지금 부활이 오랜 증언을 통해서 받은 하나님의 말씀이라는 걸 강조하는 거예요. 3절 읽겠습니다. 시작. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 성경대로, 이게 너무 중요해요. 이 땅에 엄청나게 쏟아지는 지식과 정보가 이제 AI까지 있으니 아주 자동으로 믹스를 해요. 맞춤형으로. 자, 이렇게 많은 정보들이 있어요. 근데 이 모든 지식을 다 합쳐도 예수님을 이 땅에 보내서 십자가의 죽으심과 부활을 계획하고 그것을 실행하고 그렇게 나의 운명을 영원히 바꾼 하나님의 말씀이 비교할 수 없이 옳다는 걸 믿을 때, 그때 여러분은 오늘 들은 성경의 단 한 구절이라도 지키게 될 거예요. 여러분의 삶을 그 말씀에 던질 거예요. 이해돼요? 그때. 그리고 그 말씀에 나를 던지는 과정을 반복하는 동안 비로소 알게 됩니다. 아, 부활이 나한테 현실이 됐구나. 정말 기도라는 것은 하나님께 하는 거라면, 천지신명 말고 누구든 내 기도를 들어주는 게 내 신이에요 이거 말고, 정말 여러분이 부활하신 예수님의 이름으로 한다면 기도라는 것은 응답이 되는 거구나. 예스가 됐든 노가 됐든 웨이트가 됐든 나에게 가장 좋은 응답이 있구나. 정말 주님은 살아계시구나. 그렇게 나를 둘러싸고 있는 모든 현실을 부활이라는 최종적인 결론에 비춰서 생각하고 결정하게 되면서 여러분의 인생이 이제 풀어집니다. 물론 몸은 약하죠. 삶은 여전히 버겁고, 그러나 그 모든 현실을 이기게 하는 부활이 여러분을 묵직하게 뒤에서 밀어주는 걸 여러분이 느낍니다. 정말이에요. 그러면 당연히 여러분의 뒤죽박죽한 인생이 정돈이 돼요. 질서가 잡히고. 그렇게 나를 넘어서 이제 여러분은 다른 사람의 고난과 고통도 보이게 됩니다. 그제서야. 우리는 얼마나 이기적인데요. 여러분, 절대 다른 사람, 그 다른 사람 돕는 것도 결국 자기의 유익을 위해 돕는 거지, 인정받으려고 진짜 돕는 건 불가능해요. 이렇게 부활을 나의 현실로 받아들인 사람이 이제 보여요. 그 고통에 내가 기꺼이 뛰어들어도 내 시간 낭비와 내 돈 낭비와 내 체력 낭비가 아니라는 걸 알거든. 곧 이 사람이 질문하게 하는 사람이 되는 겁니다. 헛되이 믿지 않고 굳건히 붙들고 사는 사람이 되는 거예요. 당연히 이런 사람과 함께하고 싶죠. 그래서 이런 사람들은 사람을 쫓아가지 않아요. 사람들이 붙습니다. 왜? 이런 분들과 이야기할수록 내 삶에 희망이 생기니까. 내 삶이 정돈되니까. 부활로 오늘을 살아가려고, 해석하려고, 결정하려고 하기 때문이에요. 저희 민원이 그렇게 되길 바라요. 부활의 증인들. 그래서 오늘 바울도 얘기하잖아요. 부활의 증인들을 쭉 성경에서부터 500여 제자들, 거기서 교회라는 게 이 땅에 처음 생겼고 선교도 가능했다. 그래서 오늘 우리도 있는 거죠. 물론 민들레오 씨가 연약하죠. 지금도 떠돌이 신세잖아요. 맞죠? 그래도 저는 여전히 민들레오 씨로 살아가려는 이유가 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면 저희 여기도 부활을 실제로 믿는 분들이 있어요. 많진 않지만. 그래서 민들레오 씨도 희망이 있어요. 진짜 부활을 믿는 분들이 있어요. 솔직히 우리가 뭐 대단한 교회입니까? 너무 연약한 교회지. 완전 연약하지. 근데 오늘 바울이 그러죠. 야, 나는 부활을 믿는 사람을 때려 죽인 원수다. 근데 심지어 원수라도 부활의 복음에 자신을 맡기는 자마다 부활을 살게 되더라. 이렇게 얘기하는 거예요, 바울이. 그러니 너희는 나만큼은 아니지 않냐? 나는 철천지 원수다. 그러니 오늘 우리 부활절을 맞아가지고 우리도 이 죽음보다 강한 진짜 현실 위에서 다시금 살아갔으면 좋겠는 거예요. 그리고 여러분의 가족과 이웃과 친구가 여러분에게 질문하게 됐으면 좋겠는 거예요. 그럼 그분의 말씀이 나의 영생을
보증하는 현실이 될 거예요. 그리고 그 사실이 서로를 바라보는 눈이 될 거고요. 여러분, 솔직히 설교 마칠게요. 결론 모르고 살면 인생 공허하지 않아요? 한일전 축구하는데 계속 우리가 지고 있어도 결국 우리가 이겼다는 사실을 알고 보면 흥미진진하잖아요. 맞죠? 아니, 인생의 결론을 붙들고 그 결론에 다다르기 위한 서론과 본론을 쓰면서 살잖아요. 그러면 나도 모르게 부활의 네버엔딩 스토리가 쌓여져 가요. 나도 모르게 질문하게 하는 사람들이 돼요. 어차피 여러분이 남은 인생 얼마나 남았는지 모르잖아요. 내일 일도 모르는데. 오늘 이런 부활절에 다시 한번 나도 이 부활의 증인이 되보자. 바울도 했다면 나도 가능하다. 이 부활의 나의 완전한 결말을 내 지금의 현실에 적용해보자. 기도하겠습니다.